Previous class we learned about man-made wonders. Angkor Wat, Acropolis, Gateway Arch. These are already discussed. Next one, Big Ben, England. The Big Ben is one of London's best known landmarks. It looks most beautiful at night when the clock glows. The name Big Ben actually refers not to the clock tower itself, but to the 13 bells hung within. എന്താ പറഞ്ഞത്? ബിഗ് ബെൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ലണ്ടൻസ് ബെസ്റ്റ് നോൺ ലാൻഡ്മാർക്ക്. നമ്മളെ ലണ്ടനിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് ആണ് ഇത് ബിഗ് ബെൻ. ഇറ്റ് ലുക്ക് മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അറ്റ് നൈറ്റ്. ഇത് രാത്രി കാലത്ത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാ. ഏതിനെ? ഈ ബിഗ് ബെൻ. ബിഗ് ബെൻ ഈസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ അറ്റ് നൈറ്റ് വെൻ ദ ക്ലോക്ക് ഗ്ലോസ്. ക്ലോക്ക് തിളങ്ങും. ക്ലോക്ക് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രാത്രി കാലം ക്ലോക്ക് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. The name Big Ben actually refers not to the clock tower itself, but to the 13 bells hung within. കണ്ടോ നിങ്ങള് ബിഗ് ബെന്നിന്റെ പിക്ചർ കണ്ടോ? ഒരു ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ തിളങ്ങുമ്പോ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതിനെ കാണാൻ. ബിഗ് ബെൻ ഈസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ അറ്റ് നൈറ്റ് and it is the best known landmarks in London. Landmarks of London. The name Big Ben actually refers not to the clock tower itself, but to the 13 bells hung within. അതിൽ എന്തുണ്ട്? 13 തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബെല്ലുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് കാണാൻ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഈ ക്ലോക്ക് നല്ല തിളങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ബിഗ് ബെൻ കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബ്രിഡ്ജ്. ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് USA. ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് എവിടെയാ? USA Golden Gate Bridge. The Golden Gate Bridge is one of the longest suspension bridges in the world. It connects San Francisco with the Marin country. It took about 4 years to construct this majestic bridge. Golden Gate Bridge is one of the longest suspension bridge in the world. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലോങ്സ്റ്റ് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബ്രിഡ്ജ്. ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് is one of the longest suspension bridges in the world. It connects San Francisco with Marin country. ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോനെയും മാരിൻ കൺട്രി, ഈ രണ്ട് കൺട്രീസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോങ്സ്റ്റ് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഇത് ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബ്രിഡ്ജ്. ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് is in USA. It is one of the longest suspension bridges in the world. It connects San Francisco with the Marin country. It took about 4 years to construct this majestic bridge. ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏകദേശം 4 വർഷത്തോളം പണിയെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത്. 4 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ പണി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത്. Golden Gate Bridge is one of the longest suspension bridges in the world. It connects San Francisco with the Marin country. Then it took about 4 years to construct this bridge. ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏകദേശം 4 വർഷം കൊണ്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത്. 4 വർഷം എടുത്തു. മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, പനാമ കനാൽ ഇൻ പനാമ കനാൽ. എടുക്കട്ടെ. Panama Canal cuts through the Isthmus of Panama in Central America. It was built between 1904 and 1940. It allows vessels to travel between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean. അടുത്തത് പനാമ കനാൽ. പനാമയിലാണ്. It cuts through Isthmus of Panama in Central America. ഇത് ഏതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്? സെൻട്രൽ അമേരിക്കയിലെ പനാമ അല്ലെ. It cuts through the Isthmus of Panama in Central America. സെൻട്രൽ അമേരിക്കയിലെ ഇസ്തുമസ് പനാമയിലൂടെ. Then it was built between 1904 to 1914. 1904 1914 ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പനാമ കനാൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. പനാമ കനാൽ cuts through Isthmus of Panama in North America
It built about 1904 and 1914. 1904നും 1914നും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പനാമ കനാൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. Then next one, Versailles Palace, ഫ്രാൻസ്. ഫ്രാൻസിലെ Versailles Palace, Versailles കൊട്ടാരം. Built by Louis XIV. എത്ര വായിക്കാതെ? 14 എന്നാണ് വായിക്കാട്ടോ. 14. Built by Louis XIV, the Versailles Palace has 1,300 rooms. The stables can accommodate 2,500 horses and 200 coaches. The palace has the room called the Hall of Mirrors. It is one of the most beautiful rooms can ever see. എന്താ പറഞ്ഞേ? Versailles Palace situated in France. This which was built by Louis XIV. Versailles Palace located in France, which was built by Louis XIV. Louis 14-ാമനാണ് ഈ പാലസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്നറിയോ? There are 1,300 rooms are there. എത്രയുണ്ട്? 1,300 റൂമുകൾ ആ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ട്. 1,300 റൂമുകളുള്ള കൊട്ടാരാണ് ഇത് Versailles Palace. മാത്രല്ല, the stables can accommodate 2,500 horses and 200 coaches. അവിടുത്തെ തൊഴുത്തില്ലേ, ആ പാലസിലെ തൊഴുത്ത്, സ്റ്റേബിൾ മീൻസ് തൊഴുത്തിലെ 2,500 കുതിരകളും 200 കോച്ചുകളും ഉണ്ടാവും. അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വിചാരിച്ചു നോക്കിയാ പന്ത് വലിയ കൊട്ടാര, 1,300 റൂമുകളുണ്ട്. മാത്രല്ല അവിടുത്തെ തൊഴുത്തിലെ 2,500 കുതിരകളും അതിന്റെ 200 കോച്ചും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then palace has a room called Hall of Mirrors. പാലസിലെ റൂമിൽ എന്താ പറയാ? Palace has a room. കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ആ റൂമിൽ എന്താ പറയാ? Hall of Mirrors. എന്താ പറയാ? Hall of Mirrors. Okay. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Versailles Palace located in France, which was built by Louis XIV. Then this palace has 1,300 rooms are there. Then 2,500 horses and 200 coaches accommodate in the stable. Then palace has a room called Hall of Mirrors. Okay. Last one, Petronas Twin Towers. Petronas Twin Towers, Malaysia. Malaysiaയിലെ Petronas Twin Towers. The Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur were completed in 1998. They are 452 meters high and have 88 stories. There is a bridge between the tower on the 41st and the 42nd floors. Last man-made wonder is Petronas Twin Towers, which was located in Malaysia. Malaysiaയിലെ Petronas Twin Towers. അതിന് എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ? 452 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. എത്രയുള്ളത്? 452 meter height. Then 88 stories. പിന്നെ this Petronas Twin Towers were completed in 1998. അതിന്റെ പണി എപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത്? പൂർത്തീകരിച്ചത് 1998-ലാണ്. Petronas Twin Towersന്റെ പണി കംപ്ലീറ്റ് ആയത് 1998-ൽ. പിന്നെ there is a bridge between towers on the 41st and 42nd floors. ഒരു പാലം ഉണ്ടെന്ന് 41ാമത്തെ ഫ്ലോറിലും 42ാമത്തെ ഫ്ലോറിനും ഇടയിൽ ഒരു പാലം. കണ്ടോ? 41 42 ഫ്ലോറിനിടയിലുള്ള ഒരു പാലം ഉണ്ട്. പറയാം. Petronas Twin Towers located in Malaysia. Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur were completed in 1998. Then its height is about 452 meters.
Then there is a bridge between 41st and 42nd floor. Clear? ജോസിയെ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാൻമെയ്ഡ് വണ്ടേഴ്സ് ആണ്. ആങ്കർ വാട്ട്, അക്രോപോളിസ്, ഗേറ്റ് വേ ആർച്ച്, then Big Ben, Golden Gate Bridge, Panama Canal, Versailles Palace, Petron's Twin Towers. These are the man-made wonders in the world. അല്ലെ? ലോകത്തിലെ മനുഷ്യനിർമ്മിത അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്ത് നോക്കിയാട്ടെ. 230, പേജ് നമ്പർ 230. National flowers. National flowers. The national flowers of some countries are given below. Write the names of the flowers. Choose from the box. താഴെ we can see some pictures are here. Can you see? Yes. Your options are here. Carnation, rose, thistle, lotus, orchid, edelweiss, chrysanthemum, lily, tulip. Carnation, rose, thistle, lotus, orchid, edelweiss, chrysanthemum, lily, tulip. Then first one, USA. USA ile national flower. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആരും കൈ കാണിക്കണ്ട, എല്ലാവർക്കും. Rose. Rose is the national flower of USA. USA യുടെ national flower ആണ് ഇത്, rose. National flower of USA is rose. Second one, India. ഇന്ത്യയിലേത്? ഇന്ത്യയുടെ national flower lotus. Lotus is the national flower of India. Lotus. Then third one, Japan. Which is the national flower of Japan? Which is the national flower of Japan? ഏതാ ജപ്പാനിലെ നാഷണൽ ഫ്ലവർ? ആദിത്യ പറഞ്ഞോ. ഏതായിരുന്നു? Which is the national flower of Japan? മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ മോനെ. നാഷണൽ ഫ്ലവർ ഓഫ് ജപ്പാൻ. കേട്ടില്ല? ഞാൻ ഈ സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞുതരാം. വായിക്കാതെ ക്രിസന്തമം. എന്താ വായിക്കാ? ക്രിസന്തമം. ക്രിസന്തമം. Next one, Peninsula. 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 ഓർക്കിഡ് അല്ലേ? Orchid. Peninsula, orchid. Next one, Switzerland. Which is the national flower of Switzerland? സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ നാഷണൽ ഫ്ലവർ ഏതാ? എഡൽവെയ്സ്. എഡൽവെയ്സ്. EDELWEISS. Edelweiss. Next, Netherlands. 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 Tulip. Le. Tulip. Netherlands. Tulip.
Next one. Spain. 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 Carnation. Carnation. Spain. Carnation. Next one. France. Lily. France. Lily. France. Lily. Last one. Scotland. Scotland. Thistle. Scotland. Thistle. ഒന്നുകൂടെ മിസ് പറയാം. USA is the rose is the national flower of USA. Lotus India. Chrysanthemum Japan. Orchid Venezuela. Edelweiss Switzerland. Tulip the Netherlands. Carnation Spain. Lily France. Thistle Scotland. കിട്ടിയോ? കിട്ടിയോ? കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടിയില്ലേ മോളെ? ഗ്രേസിന് കിട്ടിയോ? ആദിത്യന് കിട്ടിയോ? എന്താടാ മുഹമ്മദേ? മിസ് പിന്നെ സോഷ്യലിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് മിസ് ഒന്ന് ആദ്യം മ്യൂട്ടാക്കല്ല. പറയടാ. ഏഴാമത്തെ പാഠത്തിന്റെ പിന്നെ കൺട്രോലാണ് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയില്ല? നോട്ട് ക്ലാസ്സിൽ തന്നു, എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിലെ ലിങ്ക് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തില്ലേ? എന്നിട്ട് നോട്ട് എഴുതില്ല. പിന്നെ ഏഴാ എഴുതാത്തെ സായി കൃഷ്ണ, ഏഴാമത്തെ ലെസണിലെ നോട്ടൊന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യോ? സായി കൃഷ്ണൻ. സായി കൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ സെൻഡ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. ലക്ഷ്മിപ്രിയനോട് പറഞ്ഞിട്ടോളെ അയച്ചെന്നിട്ടില്ല. ലക്ഷ്മിപ്രിയോട് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കാം. ലക്ഷ്മിപ്രിയോട് പറയാം. ഇപ്പൊ തന്നെ ലക്ഷ്മിപ്രിയോട് പറയാം. മിനിറ്റ്. Next one, Lakshmi അയക്കൂട്ടോ. അടുത്തത് relate logically. Relate logically. Understand the connection and fill in the blanks. Choose from the box. എന്താ പറഞ്ഞേ? കണക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് ബോക്സിൽ നിന്ന് സെലക്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയ ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇറ്റലി, റോക്ക്, river, Shantiniketan, curvy, endangered, liver, altitude, Cambodia, Saurav Ganguly, Meridian, Krishnadevaraya, Jane Austen, Medha Patkar, Gills. താഴെ കുറെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എന്താ ജോസി നീ വായി കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ നോക്ക്, മാൻ ലങ്സ് ഫിഷ് ഡാഷ്. മാനിന്റെ ശ്വസന അവയവം എന്ത്? ശ്വാസകോശം അല്ലെ? ഫിഷിന്റെ എന്താ? ആദിത്യ, ഫിഷ് ഗിൽസ്. ഫിഷിന്റെ ശ്വസന അവയവമാണ് ഇത്, ഗിൽസ്. മാൻ ലങ്സ് ഫിഷ് ഗിൽസ്. അടുത്തത് ചിലിക്ക ലേക്ക് കോശി ഡാം. ചിലിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ലേക്ക് ആണ്, തടാകാണ്. കോശി എന്താ? കോശി. യെസ് ഹന്ന. റിവർ.
ആ കോശി റിവർ ആണ്. ചിലിക്ക ലേക്ക് ആണ്, കോശി റിവർ ആണ്. മൂന്നാമത്തത് അയൺ അനീമിയ, വിറ്റാമിൻ സി ഡാഷ്. അയേണിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് എന്താ അസുഖം ഉണ്ടാവുക? അനീമിയ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം, വിളർച്ച ഉണ്ടാവും. Then vitamin C, curvy, vitamin C curvy. നാലാമത്തത് മോമസ് ടിബറ്റ് പിസ ഡാഷ്. Yes, ജോസി. മോമസ് ടിബറ്റ് പിസ ഇറ്റലി. Yes, correct, ഇറ്റലി. മോമോസ് ടിബറ്റ് പിസ ഇറ്റലി. നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് ബെൻ ഇംഗ്ലണ്ട്, ആങ്കർവാട്ട് ഡാഷ്. ആങ്കർവാട്ട് എവിടെയാ? കംബോഡിയ. യെസ്, കറക്റ്റ്. ബിഗ് ബെൻ ഇംഗ്ലണ്ട്, ആങ്കർവാട്ട് കംബോഡിയ. നെക്സ്റ്റ് ലാക്ടോമീറ്റർ മിൽക്ക്, അൾട്ടിമീറ്റർ ഡാഷ്. അതായത് പാലിന്റെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ലാക്ടോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ? പാലിന്റെ ഇത് അളക്കുന്നതിന് ലാക്ടോമീറ്റർ എന്ന് പറയും, അളക്കുന്നതിന് സ്ഥാനത്തെ. അതിന് അൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അൾട്ടിമീറ്റർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്, ഉന്നതി. യെസ്, ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ലാക്ടോമീറ്റർ മിൽക്ക്, അൾട്ടിമീറ്റർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. Next one, നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, പ്രിൻസ് ഓഫ് കൊൽക്കത്ത ഡാഷ്. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ നമ്മൾ നേതാജി എന്ന് പറയും അല്ലെ? നേതാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ്. പ്രിൻസ് ഓഫ് കൊൽക്കത്ത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാ? പ്രിൻസ് ഓഫ് കൊൽക്കത്ത, കൊൽക്കത്തയുടെ രാജകുമാരൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി അല്ലെ? സൗരവ് ഗാംഗുലി, പ്രിൻസ് ഓഫ് കൊൽക്കത്ത സൗരവ് ഗാംഗുലി. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ നമ്മൾ നേതാജി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും. സൗരവ് ഗാന്ധിജിനെ നമ്മുടെ കൊൽക്കത്തയുടെ രാജകുമാരൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക. അടുത്തത് ഗോർഡൻ മുൻഷി പ്രേംചന്ദ്, പ്രൈഡ് ആൻഡ് പ്രെജുഡൈസ്. അതായത് ഗോർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുൻഷി പ്രേംചന്ദ് ആണ്. പ്രൈഡ് ആൻഡ് പ്രെജുഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെയിൻ ഓസ്റ്റിൻ അല്ലെ? ജെയിൻ ഓസ്റ്റിൻ. ജെയിൻ ഓസ്റ്റിൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലോർഡ് രാമ അയോധ്യ. രാമ പ്രഭു എന്തുണ്ടാക്കി? പ്രഭു രാമ എന്തുണ്ടാക്കി? അയോധ്യ നിർമ്മിച്ചു. രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഡാഷ്. രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ എന്തുണ്ടാക്കിയേ? ശാന്തിനികേതൻ. ശാന്തിനികേതൻ. ശാന്തിനികേതൻ നിർമ്മിച്ച ആരാ? രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ്. ലോർഡ് രാമ അയോധ്യ ഉണ്ടാക്കി. അയോധ്യ ഉണ്ടാക്കിയ രാമനാണല്ലേ? അതുപോലെ ശാന്തി നികേതൻ ഉണ്ടാക്കിയത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ്. അടുത്തത് കൺജക്റ്റിവിറ്റീസ് ഐസ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡാഷ്. കൺജക്റ്റിവിറ്റീസ് ബാധിക്കുന്നത് കണ്ണിനെയാണ്. ഇനി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്ന ഏത് അസുഖ, ഏത് അവയവത്തെയാ? ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ലിവർ. 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 കൺജക്റ്റിവിറ്റീസ് ഐസ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ലിവർ.
ബോട്ടണി പ്ലാന്റ്സ്. ബോട്ടണി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അല്ലെ. ഇനി ജിയോളജി. ജിയോളജി ഏതിനെ കുറിച്ചാ? റോക്ക്. ജിയോളജി റോക്ക്. ബയോളജി പ്ലാന്റ്സ്. ജിയോളജി റോക്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ബീർബൽ, അക്ബർ, തെനാലി രാമ ഡാഷ്. അക്ബറും ബീർബലും അതുപോലെ തെനാലി രാമനും കൃഷ്ണദേവരായ. 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 12th one. Sorry, 13th one. Lines of altitude, sorry, lines of latitude parallel, lines of longitude dash. Latitude, longitude നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഈ വർഷം. Lines of latitude parallels ആണ്. Lines of longitude എന്താ? Lines of longitude എന്താ? Meridians. Yes, meridians. Next, dinosaurs dinosaurs extinct. Tigers dash. Dinosaurs extinct. Tigers endangered. Endangered. Tigers endangered. ദിനോസറെ ഇല്ലാതായി അല്ലേ, നാമാവശേഷമായി. Then ടൈഗേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻഡേഞ്ചേർഡ്. അടുത്തത് ചിപ്കോ, ആന്തോളൻ, സുന്ദർലാൽ, ബഹുഗുണ. ചിപ്കോ, ആന്തോളൻ, സുന്ദർലാൽ, ബഹുഗുണ. നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ, മേധാ പട്കർ. മേധാ പട്കർ. चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पटकर. आइले ഇനി മോഡൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ആണ്. അത് തനിയെ ചെയ്ത് നോക്കിയാട്ടെ. എല്ലാവരും തനി ഇപ്പൊ ചെയ്താട്ടെ, നോക്കട്ടെ. ഡാഷ് വാസ് ദ 10-headed king of ലങ്ക. ലങ്കയിലെ 10 തലയുള്ള രാജാവിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? 10 തലയുള്ള രാജാവിനെ. ഓ, ഇപ്പൊ അയാൾക്ക് 10 തലയുള്ള രാജാവ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 10 മാസ്ക് വേണം അല്ലേ? അല്ലേ? നമുക്കിപ്പോ ഒരു മാസ്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല, അയാൾക്ക് 10 മാസ്ക് വെക്കണ്ടേ നേരം അല്ലേ ഗ്രേസേ? അയാൾ ഇപ്പൊ ഇല്ലാതിരുന്നത് നന്നായി ഏതായാലും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താ? ആ 10 തലയുള്ള ആ രാജാവിന്റെ പേരെന്താ? എഴുതിക്കോ, പറയണ്ട, എഴുതിയാ മതി. രണ്ടാമത്തത്, ദ ക്യാരക്ടർ ഫിലിസ് ഫോഗ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഡാഷ്. തേർഡ് വൺ, ഡാഷ് ഈസ് ദ കറൻസി ഓഫ് അർജന്റീന. അർജന്റീനയിലെ കറൻസിയുടെ പേര്. നാലാമത്തെ, the headquarters of the UN is located in dash. യുഎന്നിലെ
headquarter. If C minus B1, D minus B2, E minus D3, and so on, then H minus G will be dash. Pick the correct answers. First one, Momo is a popular food of dash. Momo എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് രാജ്യത്തെ popular food ആ? Italy or Tibet? Arjun or Bhima was a skilled archer and the father of Abhimanyu. Abhimanyuന്റെ അച്ഛൻ ആരാ? അർജുൻ ആണോ ഭീമയാണോ? Giant panda or giraffe is an endangered animal. Giant panda ആണോ ജിറാഫ് ആണോ endangered animal? Gordon or Pride and Prejudice is written by Munshi Premchand. Munshi Premchandന്റെ വർക്കിന്റെ പേരെന്താ? Gordon ആണോ Pride and Prejudice ആണോ? Tulip or carnation is the national flower of Netherlands. നെതർലാൻഡ്സിലെ നാഷണൽ ഫ്ലവറിന്റെ പേര് തുളിപ്പ് ആണോ കാർനേഷൻ ആണോ? അവിടെ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ നോക്കുക. അടി അടി ഞാൻ കണ്ടു. കള്ളത്തരം. നെക്സ്റ്റ് true or false? True or false? Sushi is a popular food in France. Sushi. Curling is played with a bat and ball. Curling എന്നത് ബാറ്റും ബോളും കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന കളിയാണോ? UNESCO promotes the welfare of children. UNESCO promotes welfare of children. Yen is the currency of Japan. ജപ്പാനിലെ കറൻസിയുടെ പേര് yen എന്നാണ്. Tar is rat. Look is pool. Pool is loop. Then boom is dash. Boom is equal to mobo. ശരിയാണോ? മക്കളെ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ. നമ്മുടെ GKന്റെ എക്സാം ലെസൺ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. നാളത്തെ കാര്യം, നാളെ മീൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ് എപ്പോഴാണോ അന്നേരം ഏഴാമത്തെ ലെസണിന്റെ എക്സാം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞത്? ആറാമത്തെ ലെസൺ ഉണ്ടാവും നാളെ. നാളെ ഡെന്നി സാർ ലീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഞാനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നാളെ ആറാമത്തെ ലെസണിന്റെ എക്സാം 6. ഡെന്നി സാറ് ചിലപ്പോ ലീവ് ആയിരിക്കും, മേ ബി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോഷ്യലിന്റെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോ ആറാമത്തെ ലെസണിന്റെ എക്സാം. Okay, bye bye. See you in the next class.